काम वासना को परिपूर्ण करिबा पई संसार रे निज को प्रकट करिवो सेही हला कामिनी। देखो हळदी पाउडर ठारू साइकिल टायर जाए जेते एडवर्टाइज होउची सबुठी गोटे झियो ठिड़ाई तो दांत देखै कहीं ना रूप चकमक थिले लोकन आखि सेही आडू जीवो हे जिनिसटा को देखिबे झुओटा को देखि जिनिस देखिबे जिनिस किणी कि नेबे याकू कहला वाणिज्य विज्ञान किंतु जो झियोटी छिड़ा हैची मनर लालसा को ता टाणीला तेणु ता नाला कामिनी। आजिकली चलचित्र ठारू आरंभ करी टेलीविजन ठारू आरंभ करी मोबाइल ठारू आरंभ करी कामिनी तो पटपट होइकरी मातिचंती आउ किछि बुझेइबा को अछि। कळी कहला भल कथा हला कहले तापरे कहले मद्यपान हां एटा त आउ केही करू नाहंती तेणु कळी आउ मातिबनी कहला चेष्टा तो चली गाँ छक छक गोटे लेखा मद दुकान हो गली सत्यनारायण पूजा हबो दी झियो पर गोटे पुओ होइची बापा भी पेटे पी दे आइची पचार लेखौची आ दी झियर गोटे पुओ हला टिके मार देबिनी भौणी बाहागर होइची गाड़ी पछपटे बोतल भर्ती अरे ये कोन आउ डीजे बाजिबो स्टेप केमती उठिबो नहीं नडिया तेल गीत रे डांस हबो रंगीला टोका बाजिबो हमें छिनछत्र कर दो गाँ दांड धूली उड्डे देबू पूरा तेणु माल टिके टिके बुलेवा दरकार भौणी बाहागर रे माल दरकार सत्यनारायण पूजा रे माल दरकार प्रोसेसन जाउची दुर्गा ठाकुराणी कर मद दरकार मद मुक्त हबो बोली देश गांधी महात्मा भाबितेले स्वाधीनता संग्रामी गाँ सानपदर गाँ तालिका लेखा आइछि किंतु आम चिंताधारा गुड़ाक मद युक्त हो जाइछि। तापरे कहले प्राणी मारणी जेबा स्थान आ कहबाको अछि किए कहा कोठी मारुची कोठी न देखा जाउची छक छक रे प्राणी रो हिंसा करा जाउची कथा कथा रे हाण काट मार वर्तमान स्थिति एपरी उपजी जे व्यक्ति हिंस्र चिंता छड़ा सहज चिंता सावलील चिंता अन्य प्रति दया भाव नहीं चिंता करि पारु नाही कहले चारटा जगह दे देले चारि जगह को नहीं कली संतुष्ट हलानी कली कहिला जने द्यूत खेलिबो काहे की अर्थ लोभरे जने कामिनी काहे की जने नारी साजिबो किछि अर्थ लोभरे मद्यपान जने केते बेले करिवो कला पॉकेट को जेते बेले पैसा आसियो आउ प्राणी मारण इच्छा मध्य से अर्थ लोभ ही मूल तेणु से कहिला अर्थर गोटे सब्स्टिट्यूट अर्थर गोटे विकल्प आपण चारटा जगह देले मु मो मनरु कहूची आपण सुवर्ण को मो हाथ रे दे दियंतु जो मानकर सुवर्ण रे लोभ रहिबो अधिक सुवर्ण जोगाड़ करिवार लागिवे घरे आनी सुवर्ण ठूल करिवे महाप्रभु सुवर्ण 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 पछरे धाउथबा मनीष मुता भितरे बास करिवे हमर सब एमती पॉलिसी होलानी आमे एबे अधिक सोना किनिबारे पैसा इन्वेस्ट करूचे धनतेरस कहि गिरी किनि आनुचे सुवर्ण होउची एक प्रतीकात्मक कथा जे प्रतीकात्मक कथाटी होउची केउठी टंका चलुची कोठी डॉलर किंतु सुनाटा सब देश रे चलिबो सुवर्ण होउची एक एपरि प्रतीकात्मक कथा जे आमे जदि अधिक टंका रोजगार करे हुए किछि भूमि किनि पकौचे नले किछि सुना किनि आनी घरे रखुचे टंका क्षय हो जाई पारे आमे भाबुचे सुना को साइति अधिक दिन रखा जाई परिबो सुवर्ण आम मानक मनर लोभर प्रतीक रूप भागवत चित्रित होइछि तेणु जी मनरे लोभ करी अर्थ सर्वस्व जीवन यापन करिवो कली अवश्य सेठी निवास करिवो कारण कली मार्ग रे न गले कुपथरे न गले जने अधिक बा प्रचुर टंका रोजगार करि परिवो एहा आदौ सत्य नय जी सहज सत्य पथरे जीव से भगवान को कृपारु रोजगार करिवो खाइबा पीवा बंचिबा चलिबार असुविधा होबनी किंतु जे बहुत रोजगार करछि प्रचुर रोजगार करछि राति राति कोठा पिटुछि निश्चित रूप रे असत उपाय रे सुवर्ण अर्जन करूछि कली सेठी निश्चित निवास करिवे एते कोन से संदेह नाही परीक्षित घर को फेरले किछि दिन परे तांकर राज दरबार कर्मचारी माने तांकर जे धन बा रत्नागार थिला ताके झड़ा सफा करथले गोटे सुंदर मणि खचित अपूर्व मुकुट झड़ा हला परे चकचक मारिला परीक्षित पचारे ये कौन
ନା ଇଏ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ୟୋଧନଙ୍କର କିରୀଟ ସତେ ମଥାରେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ। କଳି ତ ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ଆଗ ଖାଇବ। ବସିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁପଥରେ ନେଲା। କଣ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀ ମାରଣେ ଯେବା ସ୍ଥାନ, ବନକୁ ଯିବେ ମୃଗୟା କରିବେ, ମୃଗ ମାରିବେ। ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତ ଗଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ତ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଲୋପ ପାଇଗଲା। କାହା ସହିତ କିପରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରାଯାଏ, କାହା ସହିତ କେମିତି ଆଚରଣ କରାଯାଏ, ଜୀବନର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇ ମଣିଷ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯିଏ କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଶାସନ ବା ନିୟମର ପାଳନ କରେ। ଆଉ ଥରେ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖ। ସହଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ସହଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁଜନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା, ସାନ ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେବା। କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳରେ ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛେ ଜୀବେ ଦୟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅ। ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆଗ ପେଟ ପୁରେଇ ତାପରେ ଖାଇଛି। ଖୁବ ଶୀତ ହଉଛି, କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ପାଖରେ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ ଗାମୁଛାଟେ ଘୋଡି ହେଇଛି, କମ୍ବଳ କିଣିବାକୁ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜ କମ୍ବଳ ତା ଦେହରେ ଦେଇ ତା ଓଠରେ ଯଦି ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଧର୍ମର ପାଳନ କଲ। ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଅନୁଶାସନ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ପାଳନ କରେ, ସେ ହିଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ସହଜ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କରିପକାନ୍ତି, ଆଉ କରିକିରି ଦେଖେଇନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ମୁଁ କରିଛି। ମତେ ଟିକେ ବାହାବା ଦରକାର, କ୍ରେଡିଟ ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି। ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ। ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ, କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗପ ମନେ ପଡୁଛି। ଜଣେ ସାଧୁ ପାଣି ଭିତରେ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତର୍ପଣରେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ନଈରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ବିଛା ଭାସି ଯାଉଛି। କଙ୍କଡା ବିଛାଟା ଜଳଚର ଜୀବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଛଟଛଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣିରେ କଙ୍କଡା ବିଛାଟାକୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ। ଏ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଅନୁଭବ କର। ଆଞ୍ଜୁଳାଟାରେ ପାଣି ସହଜରେ ରହିବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ଝରି ଝରି ଯାଉଛି। ସାଧୁ ତୀବ୍ରତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଙ୍କଡା ବିଛାଟାକୁ ନେଇ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। କଙ୍କଡା ବିଛାଟା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅଛି, କାରଣ ଶୁଖିଲା ପାପୁଲିରେ ଅଛି। ଟେକିଥିବା ଲାହୁଡ଼ଟାକୁ ଚଟକିନା ମାରିଦେଲା। ସାଧୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହାତ ଖୋଲିଦେଲେ, ତଳେ ପଡିଗଲା। କଙ୍କଡା ବିଛାଟା ପୁଣି ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ସାଧୁ ପୁଣି ତାକୁ ଟେକିଲେ। ଏମିତି 2-3 ଥରର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସାଧୁ ତାକୁ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନଈ ତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। କହିଲେ, ବାଜି ମହାଶୟ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, କାହିଁକି ରେ ବାପା, ଏମିତି କାହିଁ ଭାବିଲ? ଏଟା ବଦମାସିଆ ମୂର୍ଖଟା ବୁଝୁ ନେଇ, ଆପଣ ତାର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡୁଛି, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଟା ମରୁଏ। ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଟିକକ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। କହିଲେ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଅନୁଶାସନ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାର୍ଗର ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାଇଲୁନୁ? ନା ରେ, ସାଧାରଣ କଙ୍କଡା ବିଛାଟା ତାର ଧର୍ମ କଣ? ନା ଆଜ୍ଞା, ବେଳ ସୁବିଧା ପାଇଲେ କାମୁଡିବ। କହିଲେ, ସେ ସାଧାରଣ କଙ୍କଡା ବିଛାଟେ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବେଳ ସୁବିଧା ପାଉଛି ମତେ କାମୁଡି ପକଉଛି, ତା ସ୍ୱଭାବ ସେ ଛାଡୁନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ, ମୋର କର୍ମ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ସଂସାର କଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବି? କଙ୍କଡା ବିଛାଟା କାମୁଡୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କବି ଯାଉ ସେ ମରିଯାଉ, ପାଣିରେ ଭାସିଯାଉ? ତେଣୁ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଜୀବନରେ ବହୁ କଥା ଶୁଣାଯାଏ। ଏ ଗପ ହୁଏତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଥିବେ। ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେହି ଆଗକୁ ବାହାରୁନି। ଜଣେ ଯଦି ଆଗକୁ ବାହାରିବ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗପ ଆଦରେ ଯୋଡୁଛି। ଦିନେ ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କଳି ହେଲା ଯେ କେଉଁମାନେ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ, କେଉଁମାନେ ନମନ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରଣମ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମଠାରୁ ବାପୁବନ୍ତ, ଆମଠାରୁ ବଳୁଆ, ଆମଠାରୁ ଧନବାନ କିଏ ଅଛି?
ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏପଟେ ରାକ୍ଷସ ସେପଟେ ଦେବତା। କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଇଛି, ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ, କିଏ ପ୍ରଣାମ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କହିଲେ କେମିତି କଣ? ନା ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରୁନି, ସେମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁବକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମ ପାଖରେ ଧନ ରତ୍ନ ସଂସାର, ଆମେ ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଘରେ ଚୁଡ଼ା କୁଟାଉ। ଏ ଛାନିଆରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଛାଡିକି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳାନ୍ତି। ଯେତେ ଅସୁର ରଜା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁର ମାନେ ବଳବାନ ନା, ଆଉ ଜୋର ଯାର ମୂଲକ ତାର, ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଇବୁ, ପୂଜା ପାଇବୁ। ନାରଦ କହିଲେ ହଉ କାଲିକି ଆସ, ସେତିକିବେଳେ ସ୍ଥିର କରିବା। କାଲିକି ଆସିବାକୁ କହି ଘରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କଲେ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇଟମ ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଲା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳିକି ଜଗେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଶୁଣ, ଯିଏ ଭିତରକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ, ଏଠେଇ ବାନ୍ଧିବ, ଏଠେଇ ବାନ୍ଧିବ, ମାନେ ଡାହାଣ ହାତଟା ଏମିତି ରହିବ। ଦେବତା ହନ୍ତୁ ଅସୁର ହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଧାଡିରେ ଆସ। ଆମେ ଯେମିତି ଥାଳି ଧରିକିରି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଧାଡିରେ, ଇଏ ଖାଇବେ ବୋଲି ସବୁ ଧାଡିରେ ଆସେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପଟା ବନ୍ଧା ହେଲା, ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଲା, ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଲା। କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡିଲା, ଆଇଟମ ପରସା ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତଟା ଏମିତି ଠେଙ୍ଗେ ଭଳିଆ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। ନାରଦ କହିଲେ ଏଥର ଭୋଜନ କର। ବଡ ବଦମାସି ଅଛି, ହାତରେ ଠେଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କହୁଛି ଭୋଜନ କର। ଅସୁର ମାନେ କଣ କଲେ ନା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆଇଟମ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଳେଇଲେ, ଟିକେ ଶୁକୁଲିଆ ଟେଳା କରିକି ଉପରକୁ ପକେଇଲେ, ପଛ ପଛେ ଆଁ କରିକି ଗଲେ। କା ନାକରେ ପଇଲା, କା ଆଖିରେ ପଇଲା, ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଇଲେ ସେମିତି। ଦେବତା ମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଜ ପତ୍ରରୁ ଗୋଳେଇଲେ, ପାଖ ଲୋକକୁ ଖୁଆଇଲେ। ଇଏ ତାକୁ ଖୋଇଦେଲା, ସେ ତାକୁ ଖୋଇଦେଲା, ସେ ତାକୁ ଖୋଇଦେଲା। ବଢିଆ ସରସା ମାର୍କା ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରି ହାତ ଧୋଇକିରି ଉଠିଲେ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ କେହି ଟିକିଏ ବି ଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ସାରା ସବୁ କ୍ଷୀରି ଭାତ ଗୁଳିଆ ମୁଳିଆ ହେଇକିରି ପଡିଛନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ ଏଥର ବୁଝା ପଡିଲା, ଯିଏ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରେ। ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି,